이누피아트 마을은 도로가 아이들의 놀이터입니다. 아이들에겐 자전거가 최고의 놀이기구죠. 아이들의 모습은 우리들과 별반 다르지 않습니다. 2만 년 전 베링해를 건너온 몽골 인종의 후손들이니까요. 아, mosquito. Where's this? Where's this? My guy got it. Your guy got it? 모기를 피하기 위해서 쓰고 다닌다고 합니다. 아예 머리에 쓰게끔 위에다 이렇게 또 이렇게 막 판을 만들어 놨고요. 또 목에다 이렇게 조일 수 있게 만들어서. 이렇게 놀아. 여름이면 워낙 모기가 많다 보니 아이들에겐 귀여운 필수품이죠. 동네 입구에선 일가족이 한창 물개 손질 중입니다. 오. That's the blubber. 어? Have a bite. 오, 죄다 비계야 비계. 오. Rubber. It's Yeah. they It feed was people. about 600 pounds. 600 파운드. 오. 이게 물개 껍데기인데도 이렇게 무게가 많이 나가네요. 손인데 죽은 지 얼마 안 된 것 같아요. 어제 잡았답니다. 어제. 이쪽이 물개 얼굴이고요. 그리고 물개 입이요. 물개 입. 물개 입. 이누피아트들은 물개를 잡으면 버리는 것 하나 없이 알차게 사용합니다. 와우. What's this? Ugu. 아, seal. Dried seal. 아, Right. And 태어나 처음 먹어보는 물개 육포인데요. good, huh? 특별한 맛은 없는 것 같아요. 특별한 맛은 없는데 처음 먹는 맛이라. Vitamin. No preservative. 바이타민. All natural from the sea. Yeah, right. Yeah. This is yesterday. 어제 잡은 물고기들을 이렇게 커팅해가지고요. 이렇게 쭉 넣어놨습니다. You don't have to Yeah, eat it's it. okay. Yeah. That's all right. 이렇게 말린 고기는 긴 겨울을 보내기 위한 비상식량입니다. 이곳에선 짧은 여름 한철 분주하게 움직여야 기나긴 겨울을 버텨낼 수가 있습니다. It's still. When do you? It was all year. I've All been, year? Yeah, you scrape it. Yeah. So try to get as much off as you can. Yeah, yeah. So 1년 전에 잡은 폴라베어 북극곰입니다. scrape, 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 scrape until it's done. 이누피아트들의 사냥은 스포츠가 아니라 온전히 이들의 생존을 위한 것입니다. Wow, you home? Wow. Whaling harpoon. Whaling. 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 Bullhead. Yeah, right. Yes. Whaling. Yeah. Gun? Is it gun? It's a gun, yeah. It's Gun. just like a pipe bomb, pretty Ah, much. yeah, you know, yeah, yeah. A projectile like that. Okay. That's all right. You have a harpoon here, Harpoon. and then your trigger mechanism right here, 음. and then your projectile, and then you just. 작살. Yeah, I don't have one. 이 작살 하나로 거대한 고래와 맞선다니 쉽게 상상이 되질 않네요. Right here. This is bowhead eardrum. 아. The ear. 생전 처음 보는 게 많습니다. 고래의 귀청에다가 And then the 바다 코끼리의 상아, name on the. 이들이 북극바다의 사냥꾼 이누피아트라는 걸 새삼 확인하는 순간입니다. Elders and just feed people, you know. It's a Yeah, non-profit thing, and then all night. It was that's we butcher. 와, butchering. Yeah. Yeah. So 40 families. 40 families. About this right here. And then we'll travel 60, 70 miles to another village Another village. who don't whale, and we just go feed another village. Share Yeah, share together, together, so wow. we stay close and try to keep the tradition going. Good custom. Good Yes. custom. So, nice. but yeah, it's, Yeah, it has a rock. 사냥한 것을 돈을 주고 사고 파는 건 법으로도 금지되어 있습니다. All this stuff Are is we no good. using one block this way? 오직 생계 목적으로만 허용되고 있는 거죠. 남자들은 평생 사냥을 하고 여자들은 그것을 다듬다 보니 어느새
고기 손질의 달인이 다 되어 있습니다. At a different babysitter. The truck. After you slice it, it goes in, it makes the oil. 아, 예. You put it in a bucket and it makes its 아, Oil. oil. 부위별로 참 지혜롭게 사용합니다. and we'll use some of this. You want whisker? Here, whisker. 아, Toothpick. They used to use those for toothpick long time ago. 아, 투스픽. 이쑤시개로 쓰면 딱이네요. 아, 땡큐. 그 중에서도 물개 가죽은 이누피아트들에겐 없어서는 안 될 아주 중요한 물건입니다. And then all the hair is gonna come off, and then when we put the fat in, that waterproofs the skin. Subsistence. Subsistence way of life. How we got it. 이 집의 귀여운 막둥이는 낯선 제가 많이 무서웠나 봅니다. 꼬마야, 아유 귀엽네. 꼬마야, 아저씨 너 귀여운 것 같아. 맞아, 꼬마야. I love you, 크리스틴. 아이들은 어른들보다 더 쉽게 마음을 여는 편이죠. 수줍어하던 모습은 온데간데 없고요. 꼬마 숙녀는 신나게 트럼펄린을 탑니다. 재밌게도 트럼펄린의 기원은 이누피아트의 전통 놀이에 있답니다. 이누피아트 마을에선 해마다 고래 축제를 하는데 이때 가장 대표적인 경기가 물개 가죽으로 만든 담요위를 뛰는 거랍니다. 북극 지역은 문화적으로 생소하면서 지리적으로도 한 번쯤은 도전해보고 싶은 모험의 장소입니다. 물론 이곳에서 북극점을 갈 수는 없겠지요. 하지만 정말 저도 땅끝을 확인해보고 싶었습니다. End of the load. Where's the end of the load? Load finish. Where's the end of the load? No, that way. Is there a road over there? Yeah. The load? We can go straight. Yeah, there's polar bears over there. Polar bear? Yeah. Over there? Yeah. Did you see? Yeah, See? in the water. Ah, in the water. They're hungry. Ah, they are hungry. We don't go over there. Yeah. Really? Polar bear. Polar bear. Yeah. 와, 곰이 있다고 하는데요. 제가 너무 겁없이 이 땅에 덤벼들었던 걸까요? 할아버지 말로는 곰이 지금 굉장히 배고프니까 가지 말라고 얘기를 하는데요. 만약에 갔다가 곰이 우리를 보고 우리가 도망간다 그러면 이 토양에서는 곰보다 저희가 빨리 갈 수 없거든요. 그래서 저도 지금은 조금 약간 두렵긴 한데 결국 북쪽으로 가는 건 포기했습니다. 그런데 북쪽에서 버젓이 사람들이 오는 게 아닙니까? 이들은 북극곰을 봤을까요? There's a beautiful, wonderful scientist doing radar. Ah. Further up, they have Radar a, over there. yeah, they have a hut set up. 이곳에서 북극해를 연구 중인 이분들을 따라 레이더 기지를 찾아가 보았습니다. 툰드라의 영구 동토 안엔 엄청난 천연가스가 있다는데요. 그래서 배로는 툰드라와 북극해를 연구하는 과학자들의 연구 기지랍니다. Caribou. Lots of mosquitoes. 돌아오는 길에 우연히 카리브 사냥꾼을 만났습니다. Oh, you There's a couple caribou right out here. Ah, there's a caribou here? Yeah. 모기가 입속으로 들어가지고요. 여름이면 툰드라 습지에는 거의 메뚜기만한 모기들이 하늘을 가득 메울 정도입니다. 동물 사체까지 있으니 오죽하겠습니까? 아, Lots of mosquitoes.
얼른 카리브를 찾아 이동합니다. 저기 보세요, 저기. 카리브가 이동하고 있는 걸 보니. 거짓말처럼 지평선 끝엔 수천 마리의 카리브가 떼를 지어 이동하고 있습니다. 때마침 만난 카리브 사냥꾼에게 따라가도 되냐고 물었지만 이런 지하에 거절당했습니다. 그렇다고 이 기회를 놓칠 수는 없죠. 그런데 곧이어 그가 왜 따라오지 말라고 했는지 그 이유를 알 것 같았습니다. 차가 달릴 수 있는 땅도 아닌데다가 어디서 총알이 날아올지 모르는 전쟁터였던 거죠. How much bullets? No, that one, I never see that. They try to get them whenever they come. They're not here all the time. Like this week, really good week for caribou. Then last week, nothing around. 계절에 따라 이동하는 카리브를 이렇게 볼 수 있는 건 정말 운이 좋은 겁니다. 사냥꾼은 바람에 자신의 채취가 실려가지 않게 맞바람을 맞으며 카리브에게 접근합니다. 그리고 곧바로 카리브 몰이를 시작합니다. 카리브 사냥은 성공적이네요. 고래 사냥을 하지 않을 때는 카리브만한 양식도 없습니다. 마빈 씨는 들고 갈 때의 무게를 줄이기 위해서 카리브의 내장을 곧바로 정리합니다. 이누피아트에겐 내장 또한 아주 훌륭한 고기죠. Liver, heart, kidneys. This one, the membrane around the stomach. Yeah, a lot of fat. Real good. 물개 사냥 때는 함께 간줘도 마음이 좋지 않았었는데요. 이번엔 이들 가족이 먹을 넉넉한 양식이 있어서 저도 덩달아 기분이 좋았습니다. 그런데 신나게 달리던 마빈 씨의 사륜 오토바이에 기름이 떨어진 모양입니다. Oh yeah. 툰드라에선 누구나 어려움을 당한 이를 도와야 한다는 툰드라의 법칙대로 제가 마빈 씨를 돕기로 했습니다. 알래스카 사람들에게 줄곧 도움만 받다가 이렇게 도움을 주니 저도 내심 뿌듯했습니다. 마빈 씨의 집 앞에 도착하자 아빠를 꼭 닮은 아들이 마중을 나와 있었습니다. That's my son. His name is Barrel. Barrel? Barrel. You like that city? 아버지 닮았어. 아들의 이름을 자신의 고향이자 터전인 베로로 지었다니 왠지 이누피아트로서의 자부심이 느껴집니다. I make some caribou soup and you guys go try. Tomorrow. What time? Caribou soup. 8 o'clock. 8 I'll o'clock. make some and I'll let you guys try it. Okay. 아주 기분 좋은 초대까지 받고 이제 돌아가는 길입니다. 숲을 끌어준다는데요. 기대가 되고요. 아무튼 이 그 베로라는 그 특수한 지역에 와서 그 따뜻한 아저씨를 한 명 만나서 제 마음도 훈훈하고 기분이 좋네요. 늦은 시각 저녁 식사할 만한 곳을 찾다가 아주 반가운 곳을 발견했습니다. 이토록 머나먼 오지에도 한국 식당이 있다니 참으로 대단한 한국인들입니다. 이분도 저와 같은 모험가의 피가 흐르지 않나 생각해봤습니다. 아프리카에도 우리 다녀오신 적이 있는데요. 네, 아프리카 자주 다녔죠. 이 오지를 좋아하는 그 모험심 때문에. 숙소로 가는 길. 일일 가이드를 자처한 이동환 씨는 북극마을의 공동묘지로 저를 안내했습니다. 이 사람들은 썩지가 않지. 그러게요. 지금도 그냥 지금 그대로 한 있겠네요. 2m 정도 파면은 그렇죠. 얼음이 나오니까. 그러니까요. 예. 그러니까 이 사람이 죽어가지고 흙으로
돌아가지 이게- 못하는 네. 민족이네요. 발밑에 꽁꽁언 미라들이 있다고 생각하니 조금은 섬뜩하기도 합니다. 그나마 다행인 것은 밤 11시인데도 해가 지지 않고 밖은 여전히 밝다는 거죠. 북극 지역의 집들은 알래스카 여느 지역과는 확연히 다릅니다. 땅 밑에 묻거나 벽면에 있어야 할 파이프들이 일제히 천장에 있습니다. 파이프들이 다 이렇게 위로 올라가 있어요. 어느 집집마다 다. 예를 들어 동파이프잖아요. 네. 이게 터져버려요. 아, 근데 플라스틱이니까 이거 잡는 거예요. 그러니까 한여름에는 이제 사시사철 이렇게 보이스를 엄청나게 해놓고 잘 돼 있어요. 그러니까요. 여기는. 또 하나 해가 지지 않는 베개에 대비가 필요합니다. 모두 이렇게 커튼으로. 커튼으로. 네. 저런 식으로 쿠킹 오일로 막는단 말이에요. 이렇게 해놓지 않으면 하루 종일 밝아서 제대로 잠을 잘 수가 없기 때문이죠. 지금이 새벽 1시라는 게 믿어지나요? 그리고 영구 동토 위에 1m 정도 말뚝을 박아 한기가 올라오지 못하도록 집을 짓습니다. 배로의 많은 모습들 중에서도 이동환 씨가 가장 보여주고 싶어하는 것은 바로 고래 사냥입니다. 근데 위험한 게 고래가 요동을 치잖아요. 네. 요동을 치고 그러면은 그 배가 다 뒤집히죠. 그러니까. 이 추운 데서 들어가면 한 2, 3분도 못 산대요. 고래잡이는 이누피아투와 고래의 인내력 싸움이라 해도 과언이 아닙니다. 국제포경위원회는 고래 사냥을 금지하고 있지만 생계를 목적으로 하는 이누피아트에게만은 사냥을 허용하고 있습니다. 대신 마을마다 쿼터가 있는데요. 배로는 1년에 12마리를 잡을 수 있다고 하네요. 고래 잡는 걸 갖다 금지가 되어 있는데도 불구하고 이 에스키모한테만은 열어주는 거잖아요. 어쩔 수 없이. 그렇죠. 오래전서부터 계속 이어오고 있기 때문에 앞으로도 계속 이어질 거고. 30년 뒤에도 고래는 여전히 이누피아트들의 운명일까요? 그때까지도 북극의 바다는 이들의 삶을 보듬고 있을지 내심 걱정도 됩니다. 배로를 떠난 날 아침 약속대로 카리브 수프를 해주겠다던 마빈 씨의 집을 찾았습니다. 역시 고래 사냥꾼 이누피아트의 집답죠. When we whaling, this is our hunting stuff. You gotta look like this. For winter. For winter. On the ice and the snow. So they don't see you. Strap. I use everything. Hunting like that. 이들의 사냥 방식에는 자연에 대한 풍부한 지혜가 담겨져 있습니다. 가장 맛있는 허벅다리 부분으로 마비는 요리를 시작합니다. 겉보기는 쇠고기와도 비슷한데요. Actually, really good. 카리브 고기는 어떤 맛일지 도저히 궁금해서 살짝 맛을 한번 봤습니다. Need a little bit of flavor. 카리브 고기는 처음 먹어보는데요. 뭐 특별한 향이 나는 건 아니지만 부드럽고 Maybe a little bit of salt, huh? Just a little bit. Not too much. 그런데 요리를 하는 마빈 씨의 손놀림이 거의 신의 경지입니다. We have to be out there maybe 1 month. Maybe, and then we maybe a couple weeks we stay out there away from our family, so we gotta cook ourselves. A lot of meat, gravy. 배로 최고 요리사가 해주는 난생 처음 먹어보는 카리브 수프입니다. You enjoy hunting very much. 야생 카리브인데도 육질은 무척이나 부드러운데요. 사냥 방법이 고기 맛을 결정한다고 하네요. From real far, the caribou,
And they want to run away if you go to them fast. I go to them very slow. Because if they run, their meat, the meat start to taste different. You know, they start sweating, and then the meat get very hard and tough when you try to eat it. Get very chewy. This is a good 와우. 역시 베테랑 사냥꾼답죠. Yeah, 270. 사냥은 그가 10살 즈음부터 아버지에게 배운 삶의 기술입니다. Other gun, older. I got old one. my father shoot long way. 언젠가는 그의 아들에게도 물려줄 총이죠. If you're not brave, you won't go to the animal. You stay away from it, and then you go hungry, and then you're probably gonna die. And then you'll see how we go. 언제 한번 고래 잡는 걸 보러 오라는 인사를 뒤로한 채 마빈의 집을 나섭니다. 한적한 도로와는 달리 강가에는 수많은 사람들이 늘어서 있습니다. 낚시를 하고 있는 걸까요? 급히 강가로 내려와 봤습니다. 위에서 바라볼 땐 낚싯대인 줄 알았는데 다들 하나같이 커다란 뜰채를 들고 서 있습니다. 그러곤 뜰채 안에 뭔가 걸려들기를 기다리네요. 드디어 그 정체를 확인할 수 있는 기회가 왔습니다. 그냥 보기에도 꽤나 튼실하고 큰 놈입니다. What is it? Red, it's red. Salmon? Yeah. Really? Uh-huh. 오, 묵직하면서도 살아있는 연어의 느낌이 그대로 전해지는데요. 알래스카의 여름이 연어의 계절이란 걸 눈으로 직접 확인합니다. 뜰채를 끌어올리기만 하면 그 속엔 어김없이 연어가 들어있습니다. Still alive. Yeah. 무엇보다 이 물건을 그물이라고 해야 할까요? 이 장비가 참 독특합니다. 게다가 장대는 얼마나 긴지 제 힘으로는 버텨내기 힘들 정도입니다. 와, 무게가 한 25kg 정도 가는 것 같아요. 25kg. 이게 아주 그냥 휘축휘축 거리는데요. When you catch the fish, pull it like this, and after that, and you go in a beach. 이곳이 바다에서 강으로 거슬러 올라가는 연어의 길목이기 때문에 가능한 낚시법입니다. 그 길목을 막아서기만 하면 되는 거죠. Net is very lightweight. Usually I go way out there, but the current is so strong that I can't hold it upright so I can catch fish. 남자들도 거친 물살을 버텨내기가 쉽지 않은데 여자들은 오죽할까요? 장비를 들고 나오는 것조차 힘겨워 보입니다. I'm gonna be exhausted doing this. I think I need to move my handle. Yeah. I'm gonna move this green thing. 처음 낚시에 나섰다는 이 두 사람은 거친 물살에다 장비까지 익숙치 않아 고전 중입니다. Like this. Yeah. It'll push current and you can't. I don't know. It'll push more. 25kg에 달하는 장비를 강물에 놓고 서 있는 그 기분을 저도 느끼고 싶지만 그저 보고 있을 수밖에 없습니다. 같이 한번 해보고 싶은데 지금 못해서 좀 약간 안타까운 마음이 들고요. 근데 다들 그런 얘기 하네요. 여기 주민이 아니고는 직접 이 그 딥네팅을 직접 하면 안 되고. 보통의 낚시는 허가증을 사기만 하면 여행자들도 가능합니다. 하지만 그물 낚시는 워낙 잘 잡혀서 그럴까요? 알래스카 주민들도 허용되는 마리수가 정해져 있답니다.
가장 살이 오르고 맛있는 산란 직전의 연어에다 갓 잡힌 신선한 연어알까지. 이 모든 것이 당장 먹기 위한 것은 아닙니다. For eating through the winter time, so we can get our all year long fish right now. 자, 과연 여기 연어가 있을지 궁금하네요. 오, 예. 이번에 올라온 것은 연어가 아닌 작은 광어네요. 우리나라 같으면 지금 뭐 난리가 났을 텐데 여긴 주로 이제 크다란 연어를 잡는 게 목적이어서 그냥 조그만 광어 내리고 바로 또 들어가시는 거예요. 강변에는 강가에 늘어선 사람 수만큼이나 텐트들도 질비합니다. I caught 2. I didn't get none. None? And we've been here all day. I don't get none. I'm not happy. Okay. I made a shark. 제가 한국에서 왔다고 하니 뭔가 보여주려고 하네요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. What? Yeah, it's doing taekwondo with my son and my daughter. Grab my hair again. Yeah. Grab my hair. No, one orange form. There we go. Say hi. 태권도의 인기를 이곳에서도 새삼 실감합니다. 마침 집으로 가는 로저 씨 가족을 따라가 보기로 했습니다. 로저의 아내 수자는 알래스카 원주민인 이누피아트입니다. 25 for the head of household and 10 fish for every other family member. So with us, we have 3 of my family, so it's 45. Just to preserve the amount of fish that come in through the river, so it'll be a renewable resource over the years. 로저 씨 가족을 따라온 건 잡은 연어를 어떻게 보관하는지 궁금해졌기 때문입니다. 이누피아트답게 수자는 그들의 전통 칼로 버리는 것 하나 없이 꼼꼼하게 연어를 다듬습니다. This is the liver. You soak it in the water. Blackberries and eat it with Oh yeah. blackberry aburak, Eskimo ice cream. 오, 색깔이 아주 그냥 진홍색이 아주 밝고 아주 진합니다. 색깔도 이쁘고 먹음직스럽습니다. 색깔이. For you. Here, I just 내장만 제거한 채 이렇게 통째로 얼려둔다고 합니다. 이들의 냉장고가 새삼 궁금한데요. Wow. This is what the fish looks like Wow. after it's all wrapped. July 22nd. Yep. That's when Yeah. that free Susan's fish Ooh, heads. hat. Oh, you love hat. Susan does. Oh. 이것은 작년에 잡은 물개라고 하네요. Lasts longer when you freeze the entire fish. yeah, yeah. So we cut the heads off, cut the tail off, take the guts out, and just freeze it like that because the skin keeps the inside from getting freezer burned. Yeah. 자신들이 잡은 생선들을 부위별로 알차게 보관해 놨습니다. 대단하죠? 오늘 잡은 연어도 겨울에 먹기 위해 잘 포장해 둡니다. 이 모든 것이 혹독한 환경에서 살아남기 위한 알래스카 사람들의 지혜입니다. And what is good about them dying is it feeds the eagles and the seagulls and the bears and the foxes and anything else you can think of all benefit from having that food source for them every year, year after year. Plus the rainbow trout and any other fish that are in the river eat all the decaying salmon. So it's a very nutritious river right there. 케나이 강은 케나이 산의 빙원에서 시작됩니다.
세상의 모든 강은 저마다 특유의 냄새를 바다로 흘려보낸다고 합니다. 그리고 연어는 그 냄새를 따라 강을 거슬러 자신이 태어난 곳을 찾아갑니다. 모천으로 향하는 연어의 길을 따라가 봅니다. 케나이 강줄기를 따라 쿠퍼 랜딩으로 향합니다. 케나이 강 상류에 위치한 쿠퍼 랜딩은 러시안 강 지류를 만나 중요한 연어 낚시 포인트를 이룹니다. 알래스카에서 낚시 좀 한다는 강태공들은 이곳으로 다 모입니다. 여기서 낚인 킹 연어는 무려 1m가 넘는 세계 기록으로 남아 있습니다. 그래서 기록갱신에 도전하는 강태공들도 있다고들 하네요. 강물의 유속이 워낙 세기 때문에 강변을 오가는 배는 줄을 이용해서 이동합니다. 강태공의 천국이라더니 과연 소문대로군요. 3, 4, 5. 레드 세몬입니다. 붉은 연어인데요. 이미 이제 운명을 달리하셨고요. 아주 큼직합니다. 한 60cm, 70cm는 되는 것 같아요. 아주 크기가 엄청납니다. 오! 여기서는 이 정도는 기본입니다. 그리고 돌아서기가 무섭게 또 한 마리를 낚아올립니다. 역시 강태공은 뭔가 달라도 다른가 봅니다. 이야. 오. 기술이 좋은 건지 고기가 많은 건지 쉼없이 건져 올립니다. 대단하네요. The salmon going up this way to follow the Kenai River. Alright, and they go all the way up to the Kenai Lake. Lake, and yeah. That's where they spawn. The smaller ones, like some of the smaller ones you see on this one, they come up this side and go up the Russian River, and that's where they spawn. Oh, yeah. 보통 홍연어들은 흐르는 물에는 알을 낳지 않는다고 합니다. 그래서 강을 거슬러 올라 잔잔한 물을 찾는다고 하는데요. 강태공들이 알려준 대로 러시안 강 쪽으로 올라가 봅니다. Walk is very difficult when you get to This the upper way, river. this yeah, way. it's difficult. So we better go back and bring the car and then go up there. That's and what then... I would do. You don't want to do the river. It's very hard to do. 위치를 아는 분들의 조언에 따라 방향을 바꿔봅니다. 1시간쯤 걸었을까요? 물소리가 시원한 이곳은 러시안 폭포입니다. 연어가 아직 안 보입니다. 연어를 찾아서 여기까지 왔는데요. 과연 연어는 어디에 있는 걸까요? 그나마 물살이 약한 곳을 찾아 무작정 손을 넣어봤습니다. 지금 손끝으로 만졌는데요. 금방 힘차게 도망갔어요. 어우, 여기 연어가 한 10마리 되는 것 같아요. 어우! 손끝을 스쳐가는 연어의 감촉은 단단하면서도 생명력이 넘칩니다. 폭포 상류 쪽으로 향하자 물살은 더 세 보입니다. 그런데 이곳은 정말 놀라운 장소입니다. 그야말로 물반 연어반, 이런 장면은 생전 처음입니다. 케나이 강을 따라 갖은 장애물을 다 이겨낸 연어들입니다. 연어의 기나긴 여행에 있어 이제 이곳이 마지막 고비가 되겠죠.
폭포 계단을 뛰어오르기 위해 연어들은 마지막 힘을 모으고 있는 중입니다. 앞쪽에 보시면 약간 선홍색의 그 붉은 물체가 보이는데요. 곰이 직접 여기 내려왔어요. 연어가 치고 올라가는 연어를 좀 잡아먹은 사태들이 좀 여러 개 있습니다. 곰이 배불리 먹다 남긴 연어들의 사체입니다. 야생의 긴장이 고스란히 느껴집니다. 이렇게 거친 물살을 헤쳐오르려면 연어는 얼마나 치열하게 몸부림을 쳐야 하는 걸까요? 강한 자만 살아남을 것 같은데요. 연어가 여기를 물결을 치고 올라와서 여기로 올라가기가 쉽진 않아 보여요. 저도 내려가다 미끄러지고 물살 때문에 힘들었는데 역시 그 새로운 생명을 탄생시키기 위한 그 어미의 그 고단한 여정은 치열한 것 같습니다. 용수철처럼 튀어오르는 연어의 결정적인 모습을 보기 위해 아예 자리를 잡았습니다. 2시간을 기다렸을까요? 바로 그 순간! 이제 연어의 고향인 케나이 강을 따라 케나이 반도 끝자락 땅끝 마을인 호모로 향합니다. 호모는 알래스카에서 차로 갈 수 있는 가장 남쪽에 있는 포구입니다. 케나이 반도의 마지막 땅끝까지 왔습니다. 바로 저 앞이 케나이의 끝 호모 항구가 보이네요. L-A-N-D-S, Lens, N. 땅이 끝나는 곳에 왔습니다. 땅이 끝나는 곳은 곧 바다가 시작되는 것을 의미합니다. 알을 낳고 죽은 연어들이 다시 바다로 떠내려오듯 시작과 끝은 어쩌면 같은 말인지도 모르겠습니다. 호모 시내의 여행사에서는 대대적으로 불곰 관광을 홍보하고 있습니다. 어이쿠, 나무를 또 깎았구나, 곰. 그리즐리 베어네. 호모는 알래스카 불곰이 서식하는 코디악 섬과 카트마이 국립공원으로 가는 몇 안 되는 출발점입니다. 제가 호모에 온 이유는 강물을 거슬러 오르는 연어와 그 순간을 놓치지 않으려는 곰의 치열한 생존 현장을 보기 위해서입니다. 그 현장을 향해 카트마이 국립공원으로 향합니다. 알류산 열도에 위치한 카트마이 국립공원은 바로 가는 방법은 없습니다. 모두 킹세먼이라는 작은 도시를 거쳐야 하죠. (1912년 6월) 노바룹타 화산에서 20세기 최대의 화산 폭발이 있었습니다. 사흘 동안 폭발은 이어졌고 그때 흘러나온 용암은 마치 달표면 같은 계곡들을 만들었습니다. 그렇게 형성된 지역이 카트마이 국립공원입니다. 킹세먼은 카트마이 국립공원으로 가는 베이스 캠프입니다. 이곳 알류산 열도 최북단에서 가장 많이 볼 수 있는 사카이 세모니 베링에로에서 그네로 들어오는 장면을 볼 수가 있습니다. 최상류까지 진입한
연어들은 이 순간을 기다리던 곰들에게 마지막 최후의 순간을 맞게 될지도 모릅니다. 연어와 불곰의 생존 대결. 그 장면을 보기 위해 수상 비행기를 타고 카트마이 국립공원의 브룩스 캠프로 향합니다. 아래로는 툰드라 지대가 펼쳐져 있습니다. 생명은 참 대단하죠. 기나긴 겨울을 견뎌내고 이렇게 또다시 푸른 대지를 이룹니다. 30분 후 브룩스 캠프에 도착하자 멀리서 다급한 목소리가 들립니다. 믿기 힘들지만 실제 상황입니다. 제 눈앞에서 불곰을 보자 정신이 번쩍 들었습니다. 이곳이 동물원이 아니라 야생의 자연이라는 것을 새삼 확인하는 순간입니다. 실제 상황에 닥치니까 좀 놀래기도 하고 저희도 지금 깜짝 놀라가지고 여기 지금 캠프 뒤쪽으로 좀 숨었다 다시 나왔는데 역시 그 아주 깊은 그 카트마이 국립공원에 아주 깊은 곳에 와 있다는 그런 걸 실감하게 됩니다. 카트마이 국립공원에는 수백 마리가 넘는 불곰이 산다고 하는데요. 도처에서 심심찮게 곰의 흔적을 볼 수 있습니다. 발자국이 딱 보이고요. 이건 뭐 거의 100% 곰이 지나간 자리입니다. 곰발바닥도 있네요. 곰발바닥. 이곳에 곰이 많은 이유는 브룩스강을 따라 불곰이 가장 좋아하는 홍연어떼가 모이기 때문입니다. 가는 곳마다 이렇게 그 자물쇠로 락을 잠가놨어요. 곰이 접근하기 쉽기 때문에 안전을 위해서 이렇게 한 것 같습니다. 전망대에는 사진 작가들이 이미 자리를 잡고 있습니다. 카메라 장비만 해도 보통 수준은 넘습니다. 거의 따발총 수준입니다. 뭐 곰을 안 잡을래야 안 잡을 수가 없고요. 곰의 아주 생생한 장면을 반드시 포착할 수 있는 카메라입니다. Keep the bugs off of me. The best day, six bears on the falls. 바로 어제 찍은 곰 사진이라고 하는데요. 이분은 전문 사진 작가입니다. No, I do professional. I go out and shoot Yellowstone. I do Yellowstone a lot. 수많은 사진 작가들은 곰과 연어의 생존 현장을 사진기에 담기 위해 이곳을 찾는다고 합니다. 곰을 볼 확률이 가장 높은 브룩스 폭포로 가는 길입니다. 브룩스강을 거슬러 오르는 홍연어들의 마지막 관문이 이곳 폭포입니다. 드디어 불곰이 나타났습니다. 알래스카 불곰은 불곰 중에서도 가장 큽니다. 그 사이 또 한 마리가 폭포 아래쪽에서 올라오기 시작합니다. 두 녀석은 만나자마자 명당자리를 잡기 위해 자리 싸움에 들어갑니다. 불곰들의 싸움은 덩치에 달려 있습니다.
싸움에서 이긴 녀석은 연어가 올라오는 폭포 정중앙을 차지합니다. 그리고 진 녀석은 폭포 구석진 곳에 자리를 잡을 것입니다. 연어가 오르는 길목을 차지했는데도 하품이나 하고 있네요. 한참을 지켜보던 한 녀석이 잽싸게 움직이네요. 결국 자리 싸움에서 졌던 녀석이 먹이는 먼저 얻었습니다. 어찌나 몸놀림이 빠른지 곰 같다는 표현을 함부로 써서는 안 될 것 같습니다. 녀석은 정말 맛있게 식사를 하고 있습니다. 싸움에서 이긴 녀석은 아직도 연어를 찾는 중입니다. 드디어 녀석도 사냥에 성공합니다. 녀석도 오늘의 밥그릇을 하나 챙겼습니다. 생명은 또 다른 생명에 의지한 채 살아가는 것이 자연의 섭리인가 봅니다. 아주 순수한 원시 자연 속에 평온하게 머물고 있는 곰을 직접 봤을 때 역시 자연은 자연 속에 있을 때 가장 아름답고 평화롭지 않나 그런 생각을 하게 됐습니다. 이곳에는 꽃 한 송이도 풀 한 포기도 인공적인 건 없습니다. 그 자리에 있어 그 자체로 아름다운 야생의 대지니까요. 다시 땅끝 마을 호모로 돌아왔습니다. 와, 내 키보다 크네. 할리보 광어인데. 이야. 호모는 일명 광어의 도시입니다. 큼직한 광어들이 많이 잡히기로 유명하죠. 호모 항구에서 마침 광어 낚시에 나서는 가족들을 만났습니다. Maybe, yeah. I hope, hopefully. 그들의 호의로 함께 낚시를 나서게 되었습니다. 호모에 광어가 많은 이유도 연어와 관계가 있다고 합니다. They come in, the salmon all die, and all that washes back to the ocean. The Kenai River, 4.5 million salmon each year, and all those die. Every Pacific salmon that spawns dies, and all of that, when they die, flushes back to the ocean. 연어 덕분에 케나이 반도의 강과 바다는 늘 풍요롭습니다. 함께 낚시를 나가는 선장 존의 가족은 알래스카 가조와 이곳에 정착한 외지인들입니다. 선장인 존의 와이프 되시는 I live in Korea. We met online. Oh, you met online? Online, yes. Match.com. True story. Really? Yes. Enough to go fishing. And then we started dating, and here we are. Yep. I saw John, and I love John. Yeah. 그리 멀지 않은 바다에다 배를 세우고 미끼를 준비합니다.
미끼로 쓸 연어와 청어가 큼직한 게 얼마나 큰 광어를 잡게 될지 벌써부터 기대가 되네요. 이제껏 이 지역에서 잡은 가장 큰 광어의 크기는 얼마나 될까요? 3 meters. 300 centimeters. 450 kilos. How can you pull out? How can you? I don't know how they 존의 친구 댄이 그 방법을 알려줍니다. 와, 엄청난 힘이 느껴지는데요. 아마도 이거를 쏘면 한 2, 3m짜리 되는 그 광어도 바로 그냥 죽을 것 같아요. 와. 서서히 입질이 옵니다. 존의 아내가 우리 중에 제일 먼저 월척을 낚았습니다. 그런데 광어가 아닌 거대한 가오리입니다. 1 meter more. Oh, heavy. 몸무게 한 50kg, 40kg나 50kg 나갈 것 같아요. 아쉽지만 녀석은 놔주기로 했습니다. 자, 이놈을 다시 바다로 보내겠습니다. 야. Have a nice day. Bye bye. 묵직한 손맛이 정말 좋았습니다. Excuse me. 드디어 제 낚싯줄에도 입질이 왔습니다. Keep going? He's going, yeah. Oh, he's there. Whoa. 와, 거짓말처럼 광어가 딸려옵니다. 제가 제일 먼저 할리봇을 잡았습니다. 근데 굉장히 큰 걸 기대했는데 한 60cm 정도 되는 할리봇이고요. Eyes on both sides. And they swim vertical like this. And then as they grow up, eyes move to one side. Both side here, one yeah, side. Then they move to one side. But when they're born, they swim just like this. And eyes one on each side. And as they grow up, they orient like this. 광어 얼굴이 이렇게 생겼었군요. 눈이 한쪽으로 몰려 약간은 우스꽝스럽죠? I wonder if that's a lot of chum in the water over there. Want to give it to one of these guys? 이번에는 제법 큰 놈이 물렸나 봅니다. 베테랑 낚시꾼답게 힘에 밀리지 않고 순식간에 광어를 끌어올립니다. 오, 오 마이 갓. Oops. Sleep now. 반갑다. 이제 이렇게 유쾌한 사람들과도 이별을 해야 할 시간입니다. I'm just drinking some glacier water here. And as you can see, there's some meltwater that comes in these streams, and this meltwater is really good drinking water. Yeah. 굿. 아주 시원합니다. 태양과 바람이 만든 작품 사이로 세상에서 가장 깨끗한 물이 흐릅니다. 빙하수는 다시 빙하를 침식시키며 새로운 길을 만들어 갑니다. 물 웅덩이 옆으로는 꽤 깊은 크레바스가 있습니다. Just very, very careful. You do not want to fall in there. 일상적으로 생각할 때는 한두 달 정도 걸려야 이렇게 될 것 같은데 며칠 사이에 이렇게 거대한 크레바스가 생겼다고 합니다. 크레바스는 눈과 얼음의 압박으로 빙하 사이에 생긴 틈을 말합니다. 빙하지대를 탐험하던 수많은 모험가들이 거대한 크레바스 때문에 목숨을 잃기도 했습니다. 저 밑으로 깊이가 한 30m 정도 되고요. 소리가 지금 굉장히 울리고 있습니다. 투명에 가까운 푸른 빛은 아름답지만 이 안엔 범접할 수 없는 위험이 도사리고 있는 거죠.
빙하를 인정을 하네. 30분가량을 올라가자 위태로워 보이는 또 다른 얼음 덩어리가 눈에 띕니다. And you know, I probably want you to come check down here because it might be collapsing soon, and it'll probably be fine. But look at this. 와, beautiful. 이게 아마 한 일주일 안으로 붕괴되지 않을까 그런 좀 위험한 상황의 어떤 그런 모양을 가지고 있습니다. 아슬아슬하게 걸쳐 있는 빙하 동굴은 크레바스만큼이나 위험합니다. 언제 무너질지는 모르지만 그 모습은 정말 아름답습니다. 그냥 이 자체로 그냥 아름다울 뿐입니다. 뭐라고 표현할 수 없을 정도로 파란 하늘에 에메랄드빛 그 빙하가 지금 해양에서 녹아내리고 있는 장면이 무슨 수식어가 필요하겠습니까? 그 자체로 그냥 아름답고 느낄 뿐입니다. 빙하를 오를수록 경사는 더욱 급해집니다. 힘들긴 하지만 그럴수록 언덕 너머에는 뭐가 있을지 궁금해집니다. 마치 탐험가들처럼 말이죠. 드디어 마타누스카 빙하가 본 모습을 드러냅니다. 눈과 얼음은 새로운 풍경을 만들어냈습니다. 수만 년이란 시간이 만든 이 풍경 앞에서 그 어떤 감탄사가 필요할까요? 더 높은 지대로 가기 위해 1시간가량을 더 걷기로 했습니다. 그런데 이 길을 안전장비 하나 없이 다니는 겁없는 여성을 만났습니다. 저희 가이드인 마이크가 비상용 아이젠을 건네며 내려가는 것을 돕습니다. 재밌게도 함께 온 남자친구는 여자친구의 안전은 안중에도 없고 이 모습을 촬영하기에 바쁩니다. 그리고 안전하게 내려온 것을 축하하는 것도 빼놓지 않습니다. We're getting married in October. Yep. Wow. Congratulations. Thank you. Yeah, 시원하게 결혼하신대요. Good. This is a great place. Awesome, man. You feel like you're on top of the world. Feeling Nothing really like good. it. Don't quite compare to the Colorado mountains. 30여 분을 더 걸어가자 억겁의 세월 동안 변화해온 대자연이 제 눈앞에 펼쳐집니다. 우리 인간이 헤아릴 수 없는 시간 동안 태양은 이 얼음덩이 위에 자신의 선을 완성시켜 갑니다. 그 능선을 따라 정상을 향합니다. 거대한 빙하가 수만 년 동안 기다려온 빙하가 제 발 아래 있습니다. 누구나 이 자리에 와도 감동할 것이고 누구나 이 자리에 와도
행복하지 않을까 싶습니다. 저는 오늘 이 아름다운 날과 이 행복한 순간에 이곳에 서 있다는 것 자체만으로도 감동하지 않을 수가 없네요. 백년도 살지 못하는 우리 인간이 이 거대한 시간과 위대한 자연을 이해하는 것은 어쩌면 불가능한 일인지도 모릅니다. 이 위대한 자연 앞에서 겸손을 배웁니다. 이제 내려가야 할 시간입니다. 오후가 되면 빙하가 더 미끄러워지기 때문에 내려가는 게 쉽지 않습니다. 이런 대자연을 품고 사는 가이드 마이크가 새삼 부럽습니다. My dream is being on the glacier every day. This is my dream job. I get to go out on the glacier every day, show people around, talk about the cool features. And yeah, I mean, being in Alaska, it's a dream in itself. It's pretty amazing stuff. 사람의 일생도 세월을 품은 맛이 나야 멋이 있듯 자연도 중첩된 그 시간 속에서 깊이와 아름다움을 만드는 것 같습니다. 대자연이란 그 규모 이전의 깊이라는 걸 이제야 알았습니다. 그리고 사람들이 왜 알래스카를 꿈의 여행지라고 부르는지 조금씩 느껴가고 있습니다. 마타누스카 인근의 숙소에서 하루를 마무리합니다. 은은하게 울리는 종소리가 환영하는 음악 같습니다. 다른 곳에 비해 제법 한산한 이곳 산장은 겉보기와는 달리 아기자기하네요. Okay, thank you very much. 원주민 인형이 여기 이렇게 있나요? 산장에서는 호텔과 달리 이곳 사람들의 생활을 좀 더 가까이 볼 수 있어 좋습니다. 오늘 저녁 식사는 감자와 달걀 그리고 샌드위치입니다. 음식을 담는 주인장의 손놀림이 꽤 섬세해 보이네요. Yeah. Is it from Alaska? Yep, from Healy Coal Mine. 아, Healy. 알래스카산 석탄입니다. Get a shovel. 이곳의 난방과 온수는 모두 석탄을 사용합니다. 게으른 사람은 살기 힘든 곳이죠. Just the basement. 그리고 주인장은 저를 자신의 비밀 아지트로 안내하는데요. You know, we leave tools and I love this room. I want to stay here. Homes and every. 놀랍게도 이곳에는 온갖 기계 장비들이 다 있습니다. 눈이 많이 오는 겨울에는 뭔가 고장이 나도 사람을 부르지 못하니 이렇게 갖춰놓고 손수 다 할 수밖에 없다는 겁니다. 그런데 여기저기 분홍끈들이 눈에 띕니다. dirt room, just a dirt room. Hey, what is this? Flag, because I always hit my head. Is it flag for your head? So I see that and duck. That's I got here. I cut 3 foot. Ow. Peacefulness. Not a lot of people. You gotta do stuff yourself. Makes you not want to be lazy because you gotta be busy. 자유롭고 본인만 열심히 하면 to do everything. 행복하게 살 수 있기 때문에 알래스카의 생활이 행복하다고 하네요. See, there is the.
마타누스카를 떠나 이제 바다빙하를 보기 위해 수오드로 향합니다. 수오드는 앵커리지에서 그리 멀지 않은 곳에 있는 항구 도시입니다. 케나이 피오르드 국립공원으로 가는 유람선의 출발지이기도 하죠. 많은 사람들이 하딩빙원에서 이어지는 다양한 바다빙하를 보기 위해 이곳을 찾습니다. 배가 선착장을 출발하자마자 반가운 얼굴이 고개를 내밉니다. 수달과 비슷하게 생긴 해달입니다. 녀석들의 장기인 배영으로 헤엄을 치며 유람선을 배웅합니다. 케나이 피오르드 국립공원은 60%가 눈과 얼음으로 덮여 있습니다. 더불어 알래스카만의 다양한 바다 생물들을 관찰할 수 있는 곳이기도 하지요. 그 중에서도 가장 인기 있는 것은 혹등고래랍니다. 고래 관찰의 백미는 바다로 사라질 때 드러나는 꼬리에 있습니다. Okay, here's the arch, here's the arch. Sorry. There it is, the money shot. 힘차게 물을 차고 들어가는 혹등고래의 꼬리를 보는 건 결코 쉽지 않습니다. This is Alaska, and we're right in here. This is the Gulf, and we get a very warm ocean current that comes off the southern coast of Japan. It kind of comes up and goes this way, and that's what keeps it very warm. Also helps to bring the food. Many areas throughout this area have what are called upwellings, and because of those upwellings, you get all sorts of really cool mixing zones, lots of fish that show up. That's why we get a lot of really great wildlife. That's why the whales come here. Yeah, right. Because of all the upwelling zones that we have. 길이가 15m에 달하는 거대한 혹등고래는 새우와 작은 물고기가 풍부한 이곳 알래스카만에 많은 개체수가 있다고 합니다. 한 시간을 더 달리자 저 멀리 산자락 끝에 바다빙하가 그 모습을 드러냅니다. 바다로 낙하하다 화석이 되어버린 듯 굳어있는 빙하는 육지빙하와는 또 다른 모습입니다. 사람들이 여름 알래스카에서 바다빙하를 보는 건 바로 이 장면을 기대하기 때문입니다. 빙하가 무너지는 소리는 어찌나 큰지 멀리 수 킬로미터 떨어진 곳까지 울린다고도 합니다. Gulf of Alaska and all the precipitation that comes, it hits the mountains, and because the mountains are around 6,000 feet, it comes as snow instead of rain. So down here at sea level, we get lots of rain. Up on the Harding ice field, we get, on average, 200 inches of snow a year. 알래스카에는 무려 10만 개의 빙하지대가 있다고 합니다. 그 면적을 합하면 우리나라의 절반이나 된다고 하는데요. 가히 빙하의 땅이라는 표현이 무색하지 않을 정도입니다. 바다빙하들은 심해에 뿌리를 두는 것들도 있습니다. 바로 지구에서 가장 큰 빙원인 남극입니다. 하지만 알래스카의 빙원은 대부분 산 위에 있습니다. 그 거대한 빙원을 하늘에서라도 보고 싶었습니다. 이곳 바다빙하의 출발지를 찾아가는 길.
갓윈 빙하는 이름 그대로 갓윈, 신이 이겼다는 뜻인데요. 산 정상은 무려 2만 년 동안 녹지 않은 빙원으로 이루어져 있습니다. 하늘에서 본 빙원은 마치 태초의 모습 같습니다. 그런데 이 빙원의 끝자락에 사람들이 무리지어 있습니다. 여행가의 호기심에 그냥 지나칠 수는 없겠죠. 저를 제일 먼저 환영해 준 것은 우렁차게 짖고 있는 썰매견들인데요. 이곳은 개썰매 체험장입니다. 쿠조라는 강아지인데요. 눈이 내리지 않는 여름 3개월 동안 관광객들이 개썰매를 체험할 수 있도록 이 높은 산에 특별히 베이스 캠프를 만들어 둔 겁니다. 위에 좀 견딜 수 있게끔 이렇게 좀 계집을 만들어 놨네요. 안에가 굉장히 깨끗하네요. 안에가 미지근합니다. 20마리 남짓의 개를 관리하는 사람들의 임시 거처입니다. 6월부터 8월까지 한여름 3개월 동안은 이 텐트가 이들의 집입니다. 살림살이라고 해봐야 간이 침대와 컴퓨터가 전부입니다. 아주 단촐한 살림이죠. Game at night. Yeah, your eyes here. Here's a black. Here's a white. From the sun. Glasses. Yep, exactly. Yeah, glasses 10. Quite cute. Yep. 하루 종일 눈밭에서 시간을 보내다 보니 새카맣게 탈 수밖에 없습니다. 청년들이 하는 일은 개들의 먹이를 챙기고 개의 몸 상태를 확인하는 일입니다. 그런데 갑자기 청년이 설원이를 달립니다. 그 이유는 썰매가 잘 달리게끔 빙하 위에 쌓인 눈을 다듬는 것입니다. 해발 3,000m 고도에서 생활하다 보니 모든 장비와 식료품들의 수송은 헬기로만 가능합니다. 그런데 헬기 조종사가 제게 명함을 건넵니다. Somebody gave you? No, it's mine. This is yours? Yeah. 태안군. 태안군. Yeah. 한국에 있는 대학교에서 직접 그 헬리콥터 조종사 그 교수를 일했다고. 괜찮아요? I like samgyeopsal very much. 소고기 and my 돼지고기, my 닭고기. 맥주 2잔 주세요. 맥주 2잔 주세요. 막걸리 한 잔 주세요. 소주 한 병 주세요. 소주 한 병. say 여기요 아저씨. Nice meeting you Nice again. meeting you. Okay. 세상 참 좁군요. It's a beautiful place to fly, and I enjoy meeting all the different people around here. And flying on the glacier is such a unique experience. I'm very fortunate to not only fly helicopters but fly in such a great place. So yeah. 이곳에 발을 디뎠으니 저도 개썰매를 한번 타봐야겠죠. Where is the brake? So this right here is the spoiler. So this right here is our pad. It's called a drag. So we use that. So you drive from here? Yeah, so you drive from the middle. That's for like going across the lake. It catches the ice. And then this metal bar here and here. This one also. That's the brake. Okay. So we use that to stop the dogs. Like this. This is brake. 마지막에 이제 개들이 워낙에 힘차게 달리다가 세워야 될 때요. 그 브레이크를 잡고 더 안 잡힐 때 모든 개들이 정지할 수 있도록 하는 마지막 그 앵커라고 합니다. 개들은 본인 무게의 10배 이상을 끌 수 있다고 합니다. 드디어 알래스카의 빙하를 달려봅니다. 예, 아주 기분 좋습니다. 개썰매는 기차나 차가 없었던 시절 알래스카 황야를 달리는 유일한 교통수단이었습니다.
매년 겨울 알래스카에서는 무려 1600km를 달리는 개썰매 대회가 펼쳐집니다. 무려 30일 동안의 대장정이죠. 30분을 전력 질주한 녀석들은 도착하기가 무섭게 눈밭을 구르기 시작합니다. 몸에 열기를 식히기 위해서인데요. 얼마나 몸이 뜨거우면 저렇게 눈바지를 뒹굴까요? 이제 안녕을 고할 시간입니다. 잠깐의 만남이었지만 알래스카의 또 다른 모습을 알게 된 시간이었습니다. 청년들은 9월에야 자신의 집으로 돌아가겠죠. 이 빙하는 하딩 빙원에서 떨어지는 빙하 중에 바다가 아닌 육지로 흘러드는 엑시트 빙하입니다. 오늘의 마지막 여정인데요. 산에서 흘러내려 계곡을 이루는 빙하 안쪽은 안전 문제로 들어갈 수가 없습니다. 빙하가 계속 후퇴하고 있는 모습을 설명해주고 있는데요. 지구 온난화로 예전에는 이쪽 바로 앞에서 절벽 같은 빙하를 봤다 그러는데요. 지금은 저 멀리 있어서 좀 더 가까이 볼 수 없는 것은 아쉽지만 빙하가 계속 후퇴하고 있는 모습을 직접 확인합니다. 해마다 알래스카 빙하는 460억 톤이 사라지고 있다고 합니다. 그리고 지난 8년 동안 해수면은 1.25cm 높아졌습니다. 전문가들 사이에는 이번 세기가 지나면 알래스카의 빙하 시대도 끝날 것이라는 추측들이 나오고 있는데요. 과연 우리는 언제까지 이 모습을 볼 수 있을까요? 인간에 의해서 이런 자연의 어떤 거대한 실체들이 조금씩 사라지고 망가지고 무너지는 모습, 정말 안타까운 마음이죠. 언젠가 다시 이곳을 찾았을 때 자연은 어떤 얼굴로 우리를 맞아줄까요? 세상에는 멈추어 있는 존재는 없습니다. 숨쉬는 생명들은 모두 저마다의 속도와 시간으로 세상을 살고 있습니다. 자연의 시간은 점점 예측할 수 없는 속도로 흐르고 있습니다. 그것이 지금 이 순간의 장면이 더욱 소중해지는 이유입니다. 대표적인 것이 이 알래스카 열차입니다. 골드러시 때 석탄과 금을 실어 나르기 위해 만들어진 거죠. 지금은 알래스카 자연을 감상하는 관광 열차로 아주 인기가 높습니다. 열차 이전의 보편적인 수송수단은 뭐니 해도 배였겠죠. 디스커버리 3. 골드러시 당시의 배를 재현한 유람선입니다. 체나강을 따라 페어뱅스를 한눈에 둘러볼 수 있답니다. 이 유람선은 물레방아 바퀴를 동력으로 하는 외륜 증기선인데요. 마치 타임머신을 타고 과거로 돌아간 느낌이네요. 예전에 골드러시 시대에 이 지역을 움직이면서 금광과 관련된 여러 가지 일들을 하면서 이 배를 통해서 페어뱅스하고 앵커리지를 오가면서 물자를 실어나르던 알래스카에는 3,000여 개의 강이 있다고 합니다. 과거에는 강의 지류를 따라 마을과 마을이 연결이 되고 서로 필요한 물품들도 구할 수 있었던 거죠. 어떻게 보면 이 유람선들은 움직이는 알래스카의 역사 박물관인 거죠. 관광객들을
직접 이렇게 운전해 볼 수 있게끔 여기 배려해 주셔가지고 여기 대기하면서 직접 운전하는 모습을 볼 수가 있어요. Can I stand right here? Yep. Well, yeah, but be careful. 저도 임시 선장이 되어봤습니다. There you go. There you go. 조타기는 자동차 운전대와는 또 다른 느낌인데요. 핸들 움직이는 대로 움직이는 게 느껴지네요. 지금 이제 코너를 돌고 있는데 이 코너를 따라 지금 돌리고 있는데 계속 움직이네요. 저 뒤로 제가 적어도 한 1,500에서 2,000명 정도 있는 것 같은데요. 그 관광객들의 생명을 책임지고 운전을 하고 있습니다. 물론 안전운전은 기본입니다. Captain, thank you very much. Hey, you're very welcome. Oh, I'm very happy. Ah, good. 선장 체험이 끝나자 채나강 위에는 특별한 시범이 기다리고 있었습니다. 바로 부시 파일럿인데요. 활주로도 필요 없이 여름에는 물위를, 겨울에는 빙판위를 오르내리는 이 초소형 경비행기의 조종사를 부시 파일럿이라고 부릅니다. 알래스카를 상징하는 용감무쌍한 모험가들이죠. 그리고 배는 또다시 다음 장소로 이동합니다. 이번엔 뭘까 했더니요, 개썰매 시험장이네요. 이 또한 알래스카를 대표하는 문화 중에 가장 으뜸이죠. 유람선 관광객들을 위해 간단하게 달리는 시범을 보여줍니다. 잠시 배에서 내려 썰매개들의 훈련장으로 향합니다. 사람들이 들어서자 개들은 아주 반갑게 저희를 맞는데요. 사나울 거라 생각했는데 굉장히 의외네요. 사람 잘 따르고요. 사람 잘 따르고 또 생각보다 순하고요. 썰매를 끄는 개여서 좀 사나울 줄 알았는데 굉장히 순하고 사람 잘 따라요. It's kind of trial and error. If you have a really young dog, like these 4 dogs right here are almost a year old and we're still training them. So if we decide to put them at the front of the team and they do really well and they listen to us and they're able to follow our commands. 저희를 태울 썰매는 14마리가 한 팀을 이뤘는데요. 대체 개들은 얼마나 힘이 센 걸까요? Each dog can actually pull between 10 and 15 times their own body weight. So, Betty, come here. Betty, go home. 개가 따라가고 싶어가지고 나왔는데요. 저기 세라가 이제 쫓아서 지금 집으로 보내고 있어요. who's ready? Ready, Zima? 좀 공기도 좋은데요. 개들이 끌고 막 달려가니까 굉장히 그 시원한 공기가 와닿아서 기분도 상쾌하고 아주 좋아요. 북극 지방에서 개썰매의 역사는 적어도 1000년이 넘습니다. 그리고 골드러시 시절에도 개썰매가 우편물과 장비 그리고 금을 운반했다고 하네요. 고생한 녀석들이 열을 식히는 동안 배는 또 다른 곳으로 이동을 합니다. 채나강 강주변은 아주 잘 짜여진 일종의 전시장입니다. 유람선이 도착하자 딱 맞춰 나타난 카리브는 알래스카 원주민의 삶에서 빼놓을 수 없는 것이죠. 역시 예상대로 원주민 마을입니다. Is that Fishville? Buddy, how are you? My Eskimo name is Coco and my English name is Ashley. Traditionally, families would pack up and head to 30 miles to their own personal fish camp. The main focus of an Athabascan fish camp is the Fishville, like the one we have here in the water. Those allow the Athabascan people to efficiently catch their salmon. On shore, you can see 이 기구로 연어를 잡았다면 전혀 힘들이지 않았을 것 같은데요. 냉장고가 없던 시절엔 전통적으로 연어를 말려서 두고두고 먹었답니다. 무슨 맛이요? 부드럽네요. 연어가 그 생연어를 먹을 때하고 이렇게 약간 건조된 연어를 먹을 때 맛이 조금 다른 것 같아요. 자연 건조 말고도 보관 방법은 또 있습니다. 장작을 떼가지고요. 여기 이제 연기를 일으켜서
훈제 연어는 지금도 즐겨 먹는 방법 중에 하나죠. Takes all the moisture out of it. It lasts a long time. It would last probably up to 2 years. 여름에 이런 그 연어를 잡아서요. 또 훈제를 시켜서 긴 시간을 나기 위해서 잘 보관하기 위해서 이렇게 훈제로 이렇게 만들어 놓는 거예요. 관광 상품이 된 전통 문화이긴 하지만 알래스카를 이해하는 데 충분히 도움이 됐습니다. Okay. Face each other. Stage face. Yeah. Okay. Oh wait. 지금 이분들은 전통 원주민 결혼 체험을 하는 중입니다. Got it. Okay. Thank you. You are now officially married. 예나 지금이나 알래스카는 자연과 때려야 뗄 수 없는 그런 곳이죠. 알래스카 추운 곳이긴 하지만 이렇게 그 6, 7, 8월 한 서너 달 정도 따뜻한 계절이 오면 미국 전역뿐만 아니라 전 세계에서 이렇게 관광객들이 와서 이 아름다운 알래스카의 자연을 보고 느끼는 것들이 마음에 평안을 주고 자연이 인간에게 주는 이런 어떤 위안들이 굉장히 고마운 것 같아요. 알래스카 어디를 가나 웅대한 대자연은 말없이 세상을 감싸 안고 있습니다. 이제 그 대자연 속으로 들어가 봅니다. 페어뱅스에서 2시간을 달려 야생의 대자연을 만날 수 있는 데날리 국립공원으로 향합니다. 데날리 국립공원은 그 규모만으로도 엄청납니다. 서울 면적의 40배, 전라남북도를 합친 것보다도 더 넓습니다. 넓은 광야의 평원을 보니까 정말 웅대한 디날리에 왔다는 그런 느낌이 들고요. 디날리가 위대하다라는 그런 뜻을 다시 한번 실감하게 됩니다. 처음 데날리에 발을 디디면 그 웅대함에 할 말을 잃을 수밖에 없습니다. 이것은 5,000년 전에 생성됐다라는 툰드라 지역입니다. 우리가 쉽게 볼 수 없는 그런 광활한 툰드라 지역이 알래스칸 레인지를 펼쳐져서 끝없이 쫙 펼쳐져 있습니다. 참 신이 창조한 이 대자연이 너무나 황홀하기도 하고 차마 무슨 말을 입에 담을 수가 없네요. 데날리는 관광객을 위한 자연이라기보다 자연 그 자체로의 야생입니다. 이곳에서는 일반 자가용으로 이동할 수 있는 거리를 4km로 제한합니다. 이제부터 어떻게 움직여야 할지 조금 난감하네요. We're gonna go to the Stony Hill. So which point is the best point? Out here at like Igloo, if you go through this canyon, you can hike up like Tatler Creek, Polychrome Overlook. That's going to be some good stuff there. It's going to be very beautiful there too. And there's some hikes out here as well. 공원 안을 둘러보려면 반드시 이 셔틀 버스를 이용해야 합니다. 가까운 곳에 가서 디날리를 직접 한번 눈으로 바라보고 또 이 광활한 대자연의 어떤 품속에서
편안한 마음을 좀 갖고 싶기도 하고요. 셔틀버스로 이동할 수 있는 거리는 150km에 불과합니다. 창밖으로 스쳐가는 풍경들조차 놓치기엔 너무 아까워서 가만히 앉아 있을 수가 없었습니다. 운 좋을 땐 야생동물도 볼 수가 있죠. 사람들이 가리키는 곳엔 어렴풋하게나마 회색곰 2마리가 나타났습니다. 저기 있네. 이곳에는 약 300마리의 회색곰이 산다고 하는데요. 때문에 차에서 내릴 수 있는 장소는 정해져 있습니다. 갇힌 공간 속에서 보는 건 아쉽지만 곳곳에 숨어있는 야생동물들을 찾는 재미도 아주 쏠쏠하네요. 전망대에서 버스는 잠시 쉬었다 갑니다. 동물들을 직접 만져보지는 못하지만 뿔로 체험을 대신합니다. 오, 상당히 무겁네. Is it caribou horn? 오, 10kg 정도? 8kg? 10kg 정도? Quite heavy? Yeah. 뿔이 이 정도면 카리브는 얼마나 컸을까요? 마치 카리브가 환생한 것처럼 어린 소년의 사진을 찍어줍니다. 대날리를 좀 더 가까이 느끼고 싶어서 이번엔 걷기로 했습니다. 공원 안에서는 차에서 내려서 걸을 수 있는 장소와 시간도 정해져 있기 때문이지요. 하지만 이곳에선 우리의 눈과 거리 감각을 믿지 못합니다. 어째나 넓은지 말이죠. 바로 눈앞에 보이는 곳을 가는데도 몇 시간이나 걸리는 곳이죠. 그래도 풍경의 안쪽과 바깥쪽은 그 느낌부터가 다릅니다. 밖에서는 보지 못했던 작은 생명들이 하나둘 눈에 들어오기 시작합니다. 이런 풀들이 있는데 그냥 그 투박한 그 자체로 예쁘고 여기 있는 풀들처럼 가장 소박한 것이 가장 위대한 것이 아닌가 그런 생각을 하게 되네요. 이젠 좀 더 높은 곳에서 이곳을 내려다보려고 합니다. 그런데 땅은 툰드라의 이끼들로 덮여 있어서 생각보다 많이 미끄럽습니다. 어우, 미끄러운데 여기? 인디언의 머리 장식을 닮았다고 해서 인디언 바위라고 불리는 이곳은 훌륭한 전망대 역할을 하고 있습니다. 역시 올라온 보람이 있네요. 장관이다. 타이가와 툰드라의 접점에 있는 지형에 지금 작은 강이 하나 흐르고 있습니다. 계곡 속에 있는 저 냇물가에 내려가서요 직접 좀 물을 마시고 싶네요. 불과 한 3개월 전만 해도 여기가 겨울이어서 동토의 대지였는데 봄이 오고 5월에 봄이 왔고요. 6월, 7월 지금 이제 여름이 다가왔는데 아주 초록이 지금 쭉 펼쳐져 있잖아요. 이 지형이 툰드라 지역이라 자 이렇게 발로 밟으면 이렇게 쿠션이 있거든요. 이게 툰드라 지형의 특성입니다. 이 지층은 얼음이 그대로 아직 얼려 있는 저 깊은 곳에는 얼음이 얼려 있고요. 지금 이게 불과 한 2달, 석 달 녹아서 이 툰드라 지역의 이런 그 녹색의 이런 그 식물들이 지금 이제 자라고 있는 중이죠. 와. 진짜 들어가 보겠습니다.
아, 시원하네요. 아우, 손이 막 시릴 정도인데요. 아주 가슴속까지 시원하네요. 알래스카 산맥의 빙하가 녹은 물이라 정신이 번쩍 들 정도로 차갑습니다. 이 물길을 거슬러 빙하가 있던 곳, 물길이 시작된 최초의 장소를 찾아가려고 합니다. 물길의 끝에서 데날리의 심장과 마주합니다. 바로 맥킨리 산입니다. 데날리 국립공원 주변으로는 맥킨리의 빙하 녹은 물이 거친 강물을 이룹니다. 때문에 래프팅 장소로 유명하기도 한데요. Right there, grab onto it. If you're just a few feet away. Yeah, from here we go north up to. We're gonna go from here up to this way. Yes, sir. To Healy. Yes, sir. Is it dangerous? It's class 3 and 4 whitewater, so 5 is the most dangerous. 6 is unrunnable. 3 and 4. Yeah, 3 and 4. Okay. But fun. More fun than dangerous. Okay, good. All right. Put that arm in. 물이 얼마나 차가운지 래프팅 복장은 물 한 방울 들어오지 않도록 온몸을 중무장해 주네요. 빙하수가 녹아내린 물이어서 그런지 조금은 좀 이렇게 그 두려움마저 느껴지는 그런 물인데 물살이 어떨지 한번 내려가 봐야 될 것 같습니다. 물론 이 차가운 물에 배가 뒤집히지는 않겠지요. 약간의 두려움을 안고 빙하의 강물을 출발합니다. 거친 빙하물을 맞아가며 한 55분을 내려왔더니 어느새 래프팅이 끝나갑니다. Fun. What about you? I'm having a great time. 1 to 10. 1 to 10. 예, 아주 차갑고요. I'll turn around. I really do. 여정도 이제 막바지를 향해 갑니다. 오늘은 데날리의 기운을 받을 수 있는 이곳에서 하룻밤을 묵기로 했습니다. 인공의 조명도 도시의 소음도 없는 온전한 자연 속의 포근한 안식처입니다. 진짜 상상할 수 없는 그런 아름다운 강이 흐르고 거대한 자연이 있어서 더 늦기 전에 한번 오늘은 이 자연 속에서 자고 싶었어요. 그래서 이 강줄기 앞에서 물소리를 들으면서 이 대자연의 기운을 한번 좀 받고 싶었어요. 바로 옆엔 반가운 이웃도 있습니다. I'm gonna stay there. Okay. That's my tent. That's fine. So we are neighbors. Go to the bathroom. Yeah, okay. 그는 텍사스에서 놀러와 며칠째 이곳에 머물고 있다는데요. 오후 늦지막한 시간에 그의 여러 친구들과 함께 자리를 했습니다. Working on my chopstick skills. That's right. Good? Yeah. Spicy? Yeah. Yeah. It's really good, actually. It's really good, yeah. For you. 그런데 생각외로 다들 김치를 좋아하네요. It's from Mr. Good. It's Really good. You visiting?
Yeah, with Craig, yeah. It'll be nice here. Yeah, I think so. 그런데 대화 중에도 관심은 다른 데가 있습니다. 제작진의 촬영 장비인 멀티콥터가 정말 신기했던 모양이네요. Yeah. This is going up sky and then make a filming about us. 이게 이제 그 항공 촬영하는 그 장비인데요. 이게 사람들이 이것만 보면 잘 쫓아와서 그냥 구경하고 그러는데 한번 날려야 될 것 같아요. You want fly? This one? Something this freaking cool that somebody else Okay, has. let me see. Let me see right now. Yeah, ready? 이 친구들의 궁금증을 풀어줘야겠죠. 이 순간 멀티콥터에 촬영된 화면은 바로 이렇습니다. 정말 신기할 만하죠. 다른 각도에서 보면 다양한 아름다움을 발견할 수 있는데 우리는 그것도 모른 채 항상 보는 것만 믿습니다. Okay, she will come. Yeah, calm down now. 하늘을 나는 카메라 덕분에 낯선 친구들과도 이렇게 쉽게 친해졌습니다. Good job. Oh, it all just lands. And it all just perfect. lands. Just landed. 촬영된 화면을 함께 보는 건 또 다른 재미를 주네요. Everybody's here. 와. 저녁이 되자 슬슬 식사 준비를 시작합니다. 캠핑의 꽃은 뭐니 해도 야외에서 먹는 바베큐가 아닐까요? 그냥 편안하게 같이 지내서 좋은 시간 보내고 있습니다. 숲이 뿜어대는 좋은 기운 덕분인지 개운하게 아침을 맞습니다. 무거운 수행을 하는 수행자처럼 조용히 자연의 소리에 귀를 기울여 봅니다. 이 순간 자연은 말없이 위안이 되어 줍니다. 제가 개인적으로 물을 좋아해서 아침부터 이렇게 배를 탔는데 아침 출발부터 편안하네요. 몸과 마음이 아플 때 사람들은 자연을 찾습니다. 그 어떤 명약과 명의도 자연이 주는 치유만한 건 없다고들 하지요. 자연의 품은 우리를 어머니 뱃속의 태아처럼 아무 근심 없는 상태로 만들어 줍니다. 그리고 다시 살아갈 힘을 얻습니다. 정글 같은 세상에서 물러서지 않고 나아갈 수 있는 그런 힘을 얻어 갑니다. 이제 이번 여행의 마지막 종착지입니다. 맥키니 산을 좀 더 가까이 보기 위해 탈키트나로 향합니다. 탈키트나는 전 세계 산악인들이 꿈꾸는 맥키니 산으로 가는 베이스 캠프입니다. 그렇다고 산악인들만 찾느냐? 저처럼 맥키니 산을 가까이서 보려는 관광객들이 더 많은 도시입니다.
Are you going to your country with this video? Yeah. Good. You live here? Yes. Welcome to Talkeetna. 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 AMF. Why did you come here to Talkeetna? Did you? Why not? Look Oh, at it. why not? Yes. We're tired. Tired. We want to come and enjoy the adventure. Salmon fishing. Sure. To fish. Fishing, boating, and then climb the mountain. No, we're not going to climb. No, yeah. No climbing the mountain. We're too old. 이분들 말씀대로 이곳에선 등산을 하지 않아도 됩니다. 경비행기를 타고 맥키니 산과 알래스카 산맥의 설산들을 두루 둘러볼 수 있기 때문이지요. 한 25분 정도 서야 될 텐데 기대가 많이 되네요. 산이라고 해서 무조건 걸어서 오르라는 법은 없습니다. 드디어 맥키니산 정상을 향합니다. 툰드라의 푸른 초지와 호수를 지나자 전혀 예상치 못한 빙하지대가 펼쳐집니다. 빙하가 녹은 물 웅덩이는 그 어떤 보석보다 아름다운 빛깔로 빛나고 있었습니다. 그리고 끝이 보이지 않는 빙하 벌판에는 전진과 후퇴를 반복하며 세월의 물결들이 아로새겨져 있습니다. 뒤이어 알래스카 산맥의 장대한 설산들이 그 모습을 드러냅니다. 말로만 듣고 글로만 보던 태고의 자연이 제 가슴 속으로 들어오는 순간입니다. 드디어 6,194m 북미 최고봉인 맥키니산 정상이 보입니다. 모든 자연에 영혼이 있다고 믿는 알래스카 원주민들처럼 저도 이 순간 맥키니의 신성한 기운을 느껴봅니다. 비행기는 잠시 루스 빙하 위에 착륙합니다. 맥키니의 7월에 8월에 날씨가 보통 구름으로 끼어 있어가지고 이렇게 해를 볼 수 있는 기회가 많지 않은데 오늘 완벽하게 파란 하늘이 펼쳐져가지고 저도 지금 놀랄 지경입니다. (100년) 전 알래스카를 여행한 사람이 죽기 전에 이런 말을 남겼다고 합니다. 젊은 시절에는 알래스카를 찾지 마라. 인생의 마지막 고비라고 느껴질 바로 그때 그곳을 찾아라. 생명이 살아가기에 혹독한 빙하의 땅. 이 속에서 모든 생명은 자기 속에 숨겨진 강인함을 발견합니다. 대자연이 주는 생명력, 바로 그것이었습니다. 사람들이 알래스카의 자연을 그리워하는 바로 그 이유가.